Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Well, students, we are discussing the question number 91, 9-1, especially in biology part. The 91st question is, the experimental proof for semi-conservative replication of DNA was first shown in a fungus, plant, virus, bacterium ಅಂತ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. First is fungus, second is plant, third one is virus, the fourth one is the bacterium. You know that the bacterium is the right answer. The experimental proof for semi-conservative replication of DNA was first shown in a fungus, plant, virus or bacterium. You all know that it's a bacterium, and the bacterium is E. coli, Escherichia coli bacteria. And this experiment especially was conducted by Messelson and Stahl, and they conducted in a bacteria called as E. coli using high density nitrogen and a normal density, that is nitrogen N50. Okay, so using this they went on to show in, that is, the DNA replication is semi-conservative when the two, especially the double helix DNA, undergoes replication. You will going to get two exact copies of DNA. At each copy will have two strands. One will be the parental, the other one will be the newly formed. That is why it is called as semi-conservative. Now we are moving on to question number 92. Okay. Select the correct statement. Transduction was discovered by Altman. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗೆ there is a transfer of DNA with the help of bacteriophage, that is called as transduction. And transduction process is a very simple method of sexual reproduction in bacteria discovered by Zinder and Lederberg. Transduction process was discovered by Zinder and Lederberg, and it is not by Altman. So that's wrong. Then going on to the second option, spliceosomes take part in translation. Spliceosomes take part in translation. That's also wrong. Spliceosomes take part in a process called as splicing. The splicing means removal of introns and joining of exons that will occur during the primary transcript, that is heterogeneous nuclear RNA is converted into functional mRNA. So spliceosomes does not take part in translation. Translation is a second process of protein synthesis, where whatever the genetic information that is present on mRNA will be copied in the form of amino acid sequence to form a protein. So then the next option is Punnett square was developed by a British scientist by name only Punnett. You know that the squares are developed by British scientists.
Okay, that is a correct answer. Franklin Stahl coined the term linkage. Linkage ಅನ್ನುವ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಟಿ.ಎಚ್. ಮೋರ್ಗನ್. ಹಾಗಾಗಿ ಫ್ರಾಂಕ್ಲಿನ್ ಸ್ಟಾಲ್ was associated with Michelson for what we call it as the to show that the DNA replication is semi-conservative. So thereby, for 92nd question, the correct answer is the Punnett square was developed by a British scientist. Okay, now we are moving on to question number 93. We are moving on to question number 93. Well, students, we were going through with the question number 93. Question number 93. The question is, offsets are produced by ಅಂತ ಇದೆ. Offsets ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು offsets are produced by ಅಂತ ಇದೆ. Offsets ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು vegetative propagules. So they are the what vegetative propagules of ಆಯ್ತಾ ವಾಟರ್ ಅಯನ್ಸಿತ್ ಅಥವಾ ಐಕಾರ್ನಿಯಾ ಕ್ಯಾರಿಯಾಪ್ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅದರ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಆಫ್ಸೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆಫ್ಸೆಟ್ಸ್ಗಳು ದೇ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬೈ ದ ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್. ಆಯ್ತಾ, ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 93ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದು ಮೈಟಾಟಿಕ್ ಡಿವಿಷನ್. ಸೊ ಆಫ್ಸೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು they are the vegetative propagules of water hyacinth or Eichhornia caryopsis, which you also know will be called as the terror of Bengal anta karitivi ಅಥವಾ world's problematic aquatic weed anta kuda karitivi. Okay, so we are now moving on to question number 94. Which of the following pairs is wrongly matched ಅಂತ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್. ದಟ್ಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ABO ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ 3 ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆಯ್ತಾ, IA ಜೀನ್ ಮತ್ತೆ IB ಜೀನ್ and small I gene. So IA gene stands for controlling the synthesis of antigen A. IB gene control the synthesis of antigen B. Whereas small I gene will not control the synthesis of any antigen. In such a scenario, when both of them are present in an individual, the AB blood group is expressed. So thereby, these two are referred as codominant. Codominant. That is what exactly the concept. That's the concept. Well, coming back here, starch synthesis second option nodri. Starch synthesis in P anta kottida. Starch synthesis in P ಅದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಿಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಅಲಿಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಮೋರ್ ದೆನ್ 2 ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಫಾರಮ್ಸ್. ಒಂದು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟ್ ಫಾರಮ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಅಲಿಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಇನ್ P is controlled by alleles. One will be the capital B, other one will be small b. ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತೀವಿ? ಅಲಿಲ್ ಅಂತೀವಿ. ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ 3 ಜೀನ್ಸ್ಗಳು ಬರೋದ್ರಿಂದ IA, IB ಅಂಡ್ ಸ್ಮಾಲ್ I ಬರೋದ್ರಿಂದ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ಹೆರಿಟೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ we can call that as multiple alleles. Multiple alleles. So ಈಗ T.H. Morgan, he was involved in especially, he was the scientist who coined the term linkage. ಮತ್ತೆ
X0 type of sex determination, that is grasshopper. That's correct. X0 stands for male grasshopper. XX will be for female grasshopper. So ಹಾಗಾಗಿ in grasshopper X0 and XX type of sex determination ಇದೆ. TH Morgan linkage ಅನ್ನೋ ಟರ್ಮ್ ಅನ್ನ ಕಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎವಿಬೋ ಬ್ಲಡ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಕೋಡಾಮಿನೆನ್ಸ್ ಸರಿ ಇದೆ. ಆದರೆ ಆನ್ಸರ್, ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 94 is starch synthesis in P, and it is by alleles and not by multiple alleles. Okay, now we'll be moving over to the question number 95. Question number 95. Which of the following plant flowers only once in lifetime? ಈ ಕೆಳಕಂಡ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಹೂ ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಜಾಕ್ ಫ್ರೂಟ್, ಹಲಸಿನ ಮರ ಆಯ್ತಾ, ವರ್ಷ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಪಪಾಯ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಂಗೋ ವರ್ಷ ಬಿಡುತ್ತೆ. ಬ್ಯಾಂಬೂ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಓಕೆ, ಕೆಲವು 50 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದ್ಸತಿ ಫ್ಲವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ಲವರ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಅದು ಸತ್ತೋಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು 100 ಇಯರ್ಸ್ ಒಂದ್ಸತಿ ಫ್ಲವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಆಯ್ತಾ, ಹೂ ಬಿಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡೈ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ 95 question is bamboo species. Okay, so then we will be moving over to the next one. Okay, select the correct match ಅಂತ ಇದೆ. Select the correct match ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೆಸಲ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಇವರು ಪೈಸಮ್ ಸಟೈಮಮ್ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಇದೆ. ತಪ್ಪು. ಈಗ ತಾನೇ ನಾವು ಓದಿದ್ವಿ. ಮೆಸಲ್ಸನ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಟಾಲ್ ದೇ ವರ್ಕ್ಡ್ ವಿತ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಟು E. coli bacteria to show that the DNA replication is semi-conservative type. DNA replication is semi-conservative type. So ಮ್ಯಾಥ್ಯೂ ಮೆಸಲ್ಸನ್ ಸ್ಟಾಲು ಪೈಸಮ್ ಸಟೈಮಮ್ ಮೇಲೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಅಲಕ್ ಜಫ್ರಿ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇದೆ. ಅದು ರಾಂಗ್. ಅಲಕ್ ಜಫ್ರಿ ಆಯ್ತಾ DNA ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದಂಥವನು. ಹಾಗಾಗಿ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ನಿಮೋನಿಯಾ ಬಗ್ಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫೆಡರಿಕ್ ಗ್ರಿಫಿತ್. ಓಕೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ನ ಕಂಡಿಡಿತ. ಆಲ್ಫರ್ಡ್ ಹರ್ಷಿ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಥಾ ಚೇಸ್. ಆಲ್ಫರ್ಡ್ ಹರ್ಷಿ ಹಾಗೂ ಮಾರ್ಥಾ ಚೇಸ್ they worked with bacteriophage. So they are the ones to show that the DNA is the genetic material using the bacteriophage. So thereby ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು ಆಯ್ತಾ, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 96 ಅಲ್ಲಿ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡಿ, ಫ್ರಾನ್ಸಿಸ್ ಜಾಕೋಬ್ ಅಂಡ್ ಜಾಕಿಸ್ ಮೊನಾಡ್ ಲ್ಯಾಕೋಪರಾನ್. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್. ಲ್ಯಾಕೋಪರಾನ್ ಅನ್ನೋದು it's an assembly of genes for lactose metabolism. It is especially present in E. coli bacteria, and it was discovered and explained by Jacob and Monod. Okay, so we are now moving over to question number 97. Which of the following has proved helpful in preserving pollen as fossils? ಫಾಸಿಲ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಪೋಲನ್ ಉಳ್ಕೋಬಹುದು ಅನ್ನೋ ಯಾವುದು ಅದನ್ನು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಪೋಲನ್ ಕಿಟ್ಟ, ಆಯಿಲ್ ಕಂಟೆಂಟ, ಸ್ಪೋರೋಪೋಲನಿನ್ನ, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸಿಕ್ ಇಂಟೈನ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಔಟರ್ ವಾಲ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಲನ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸೈನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಎಕ್ಸೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪೋರೋಪೋಲನಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಇದೆ. ಇದು ಹಾರ್ಡೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಆಸಿಡ್, ಯಾವುದೇ ಆಲ್ಕಲಿ, ಹೈ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಕೂಡ ಇದನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಾಯ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಸೊ ನೋ ಎಂಜೈಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಟು ನೌ ಡಿಸ್ಕವರ್ಡ್ is capable of breaking down that sporopolanin. So that is the one, that sporopolanin will help this pollen to remain as fossils. Cellulosic intine ಬಹಳ ತೆಳ್ಳಗಿರ್ತದೆ, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು. That will come out in the form of pollen tube through germ pores. Okay, so the question number 97 ಗೆ proper answer is the third option, that is sporopolanin.
So we are moving over to the question number 98. Stomatal movement is not affected by ಅಂತ ಇದೆ. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಯಾವಾಗ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಟರ್ಜಿಡ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆಗ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್ ಓಪನ್ ಆದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಪೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆದ್ರೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಡೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನೈಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಸನ್ಲೈಟ್ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಲೈಟ್ ಇಸ್ ಅಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಫಾರ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್. ಒಂದು ಇದು ಸನ್ಲೈಟ್ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿ ದಿ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಸೊ ಇದು ಪಿ ಎಚ್ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ. ಪಿ ಎಚ್ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಸೊ ಇನ್ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಮೂವ್ಮೆಂಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್. ಯಾವ್ಯಾವುದು? ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ and then temperature and then sunlight. But in this, one option is there, oxygen concentration. Oxygen concentration has no role to play in stomatal movement. So thereby, for this question, 98th question, the proper answer is the oxygen concentration. Now we are moving over to the question number 99. The stage during which the separation of paired homologous chromosomes begins. ಇದು ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಆಯ್ತಾ, ಮಿಯಾಸಿಸ್ 1 ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಪ್ರೋಫೇಸ್ 1 ಆಫ್ ದ ಮಿಯಾಸಿಸ್ ಅನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಯ್ತಾ. ಅಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಲೆಪ್ಟೋಟಿನ್, ಝೈಗೋಟಿನ್, ಪ್ಯಾಕೆಟಿನ್, ಡಿಪ್ಲೋಟಿನ್, ಡಯಾಕೈನಸಿಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಝೈಗೋಟಿನಲ್ಲಿ ಪೇರಿಂಗ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೈನಾಪ್ಟಿನಿಮಲ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೇರಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಸಿನಾಪ್ಸಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಪೇರ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬೈವೇಲೆಂಟ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಕೆಟಿನ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಪೇರ್ಡ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ನಡುವೆ ಕ್ರಾಸಿಂಗ್ ಓವರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ಓವರ್ ರೀಜನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಕಯಾಸ್ಮ್ಯಾಟ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಇದಾದ ಮೇಲೆ in case of diplotin stage, synaptonemal complex will disappear and there is a repulsive force will develop between the crossed over chromosomes. So thereby they tend to move away from each other. So thereby the stage during which separation of paired homologous chromosomes will begin in diplotin stage of the prophase 1 of meiosis 1. So answer to this 99th question is diplotin. Okay. Then we will be moving over to question number 100. Bala simple the two functional groups characteristic of sugar are sugar ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು functional groupಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆ. Okay. So it looks more like chemistry, but it is also there in case of biology. Nimage gottu sugar are involved in the structure of DNA particularly. Nimage gottu ribose sugar ide, deoxyribose sugar ide. Alli ಎರಡು functional group, ಒಂದು group carbonyl group, okay, CO ಅಥವಾ CHO, ಇನ್ನೊಂದು ಬಂದು hydroxyl group, OH group. They are the two groups. ಯಾವ್ಯಾವುದು? Carbonyl and hydroxyl groups are the functional groups which are characteristics of the sugar. For 100 question, it is carbonyl and hydroxyl groups. So then we will be moving over to question number 101. Which of the following is not the product of light reaction of photosynthesis? Light reaction ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ATP ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ATP ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, NADPH2 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, NADPH2 ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ NADH ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಈ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ NADH ಯಾವ್ಯಾವ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ
ಎ ಟಿ ಪಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಎನ್ ಎ ಡಿ ಪಿ ಹೆಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಎನ್ ಎ ಡಿ ಎಚ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 101ಗೆ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ NaDH. That is the third option. Now we are moving over to question number 102. Stomata in grass leaf are. ಗ್ರಾಸ್ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಮೊನೊಕಾಟ್. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಡೈಕಾಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇದ್ರೆ ಅವುಗಳ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಬೀನ್ ಆರ್ ಕಿಡ್ನಿ ಶೇಪ್ಡ್ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಆದರೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಮೊನೊಕಾಟ್ಸ್ ದೇ ಆರ್ ಡಂಬಲ್ ಶೇಪ್. ಹಾಗಾಗಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಬಂದು, ಆಯ್ತಾ, ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಾ ಇನ್ ಗ್ರಾಸ್ ಲೀಫ್ ಆರ್, ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ಡಂಬಲ್ ಶೇಪ್ಡ್ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ are present in monocot leaf or grass leaf. Okay. Now on to question number 103. Which among the following is not a prokaryote? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಆಯ್ತಾ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಅಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತು? ಯಾವ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳ ಸೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೈನ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗಿರಲ್ವೋ, ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂಬ್ರೈನ್ ಬೌಂಡ್ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನಲ್ಸ್ ಗಳು ಇರಲ್ವೋ ಅಂತಹ ಒಂದು ಸೆಲ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ ಸೆಲ್ ಅಂತ. ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಗಳಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಂತಹ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೋಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ ದಟ್ ದೇ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಮೊನೆರಾ. ನಾಸ್ಟಾಕ್, ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಾಸ್ಟಾಕ್ ಅಂತ ಇದೆ. It's a cyanobacteria. It's a prokaryote. Second option, mycobacterium ಅನ್ನೋ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೈಕೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಲೆಪ್ರೆ ಅಥವಾ ಮೈಕ್ರೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಂ ಟ್ಯೂಬರ್ಕ್ಯುಲೋಸಿಸ್, ಈ ತರ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್. ದೆನ್ ದಿ ಥರ್ಡ್ ಒನ್, ಆಸಿಲಟೋರಿಯಾ, ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಸೈನೋಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ, ಟ್ರೂ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆರೋಮೈಸಸ್ ಅಂತ ಇದೆ. You know that it is a genus name of yeast, Saccharomyces cerevisiae. Saccharomyces cerevisiae ಅನ್ನು yeast ಅಂತೀವಿ. You know that it belongs to a kingdom called fungi and also it is a eukaryote. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೂರು ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂಡ್ ಥರ್ಡ್, ಆಲ್ ಆರ್ prokaryotes. The fourth option, that is Saccharomyces, is an eukaryote and it is a name, genus name of yeast. We may call that as baker's yeast ಅಥವಾ brewer's yeast ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. Now we are on to the question number 104. Which of the following is true for nucleolus? ಒಂದು ಸೆಲ್ ಒಳಗೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇಸ್ ಎ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆರ್ಗನ್. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗ್ರಾನ್ಯುಲಾರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರೌಂಡ್ ಸುತ್ತ ಮೆಂಬ್ರೈನ್ ಇರಲ್ಲ, ಗ್ರಾನ್ಯುಲಾ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಟ್ ಆಫ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆಫ್ RNA. ಅದರಲ್ಲೂ ಎಂಥದ್ದು? ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA ಸಿಂಥಸಿಸ್. ಅಂಡ್ ಯು ನೋ ದಟ್ ದ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA is an important structural component of ribosome. ಹಾಗಾಗಿ ಕೆಲವು ಸತಿ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಅನ್ನ ರೈಬೋಸೋಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಯಾವುದನ್ನ? ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಅನ್ನ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರೀಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದು ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಮೆಂಬ್ರೈನ್ ಬೌಂಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ರಾಂಗ್. Larger nucleoli are present in dividing cell. Dividing cell ಅಲ್ಲಿ ಅದು ಡಿಸ್ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. It takes part in spindle formation. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ಗೂ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೂ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪಿಂಡಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಲಸ್ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ, ಕಾಣಿಸೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ದ ಫೋರ್ತ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈಟ್ ಫಾರ್ ಆಕ್ಟಿವ್ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA synthesis for the question number 104. Now we are moving on to question number 105. ಈಗ question number 105 ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. The Golgi complex participate ಅಂತ ಇದೆ.
ಗಾಲ್ಗಿ ಬಾಡೀಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಗಾಲ್ಗಿ ಝೋಮ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಕೆಮಿಲಿಯೋ ಗಾಲ್ಗಿ ಕಂಡಿಡ್ದಕ್ಕಂತಹ ಸೆಲ್ ಆರ್ಗನೆಲ್. You know that they are helpful in the formation of secretory vesicles. ಯಾವುದು? ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸೆಕ್ರಿಟರಿ ವೆಸಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ, ಓಕೆ, ಗ್ಲೈಕೋಪ್ರೋಟೀನ್, ಗ್ಲೈಕೋಲಿಪಿಡ್ ಇವುಗಳ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ರಿಟರಿ. ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಎಂಡೋಪ್ಲಾಸ್ಮಿಕ್ ರೆಟಿಕ್ಯುಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಮ್ ಆದಂತಹ ಪ್ರೋಟೀನ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಗಾಲ್ಗಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಓದ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಫುಲ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ರಿಟರಿ ವೆಸಿಕಲ್. ಮಿಕ್ಕ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಫ್ಯಾಟಿ ಆಸಿಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್, respiration in bacteria, activation in amino acid, all are wrong options regarding the question number 105. Now we are moving on to question number 106. In stratosphere, which of the following element act as a catalyst in degradation of ozone to release a molecular oxygen? Okay, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಆಯ್ತಾ, ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಆಯ್ತಾ, ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ CFC ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ 1000 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಓಝೋನ್. ಆಯ್ತಾ, ಓಝೋನ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಎ ಲೇಯರ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಟೋಸ್ಫಿಯರ್ and it protects the earth from ultraviolet rays of the sun. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಓಝೋನ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ತಾ ದ ಸನ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂತಹ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಅನ್ನ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ದ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಾಟ್ ದ ರೋಲ್. ಅದಕ್ಕೆ ಕ್ಲೋರೋಫ್ಲೋರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ CFCs ಅಂತೀವಿ. ಇವು ರಿಫ್ರಿಜರೇಟರ್ಸ್ ಇಂದ ಆಯ್ತಾ AC ಗಳಿಂದ ಆಯ್ತಾ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ, ದಟ್ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್. ಅದರಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇಂದ 1000 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಅಷ್ಟು ಆಯ್ತಾ ಓಝೋನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ, ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 106 ಈಸ್ chlorine, Cl, second option. Now we are moving on to, okay, so which of the following is a secondary pollutant anta ಇದೆ. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪಲ್ಯೂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಪ್ರೈಮರಿ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಂದ ಫಾರಮ್ ಆಗಿದ್ದೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇರ್ತದೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್, ಮತ್ತೆ ವಾಲಟೈಲ್ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಇರ್ತವೆ, ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ಗಳು. ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಸನ್ಲೈಟಿನ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದ್ರೆ, ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ಯಾವ್ಯಾವುದು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಹಾಗೂ ಹೈಡ್ರೋಕಾರ್ಬನ್ಸ್ಗಳ ನಡುವೆ ಆಯ್ತಾ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್, ಅವುಗಳ ನಡುವೆ ನಡೆದಂತಹ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸನ್ಲೈಟ್ ದ ಓಝೋನ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಇನ್ ದಿಸ್ ದ ಓಝೋನ್ ಈಸ್ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್. ಮಿಕ್ಕ ಉಳಿದೆಯಲ್ಲ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್, ಸಲ್ಫರ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಪ್ರೈಮರಿ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ಗಳು. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಪಲ್ಯೂಟೆಂಟ್ ಈಸ್ ದ ಓಝೋನ್, ದಟ್ ಈಸ್ O3. We are on to question number 108. 108 ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಚ್ ಅಂತ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, NiCHe. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮಿನ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರೋಲ್, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಅದು ಎಲ್ಲಿ ರೇಂಜ್ ಇದೆ ಅದರ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ, ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ರೋಲ್ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ಅನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವೇರ್ ಇಟ್ ಲೀವ್ಸ್. ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಲ್ಲಿ ಬದುಕುತ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅದರ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಆಯ್ತಾ ನಿಚ್ ಅಂತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ಎ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಆಫ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ನಿಚ್ ಅನ್ನ ಎರಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ಗಳು ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಟಾಕಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ದ ನಿಚ್ ಈಸ್
the functional role played by an organism where it lives. ಒಂದು habitat ಅಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ರೋಲ್, ದಟ್ ರೋಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ಲೇಡ್ ಬೈ ದಟ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಓನ್ಲಿ, ನೋ ಅದರ್. ಯಾವುದೇ ಎಕಲಾಜಿಕಲ್ ನಿಚನ್ನ ಎರಡು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಒಂದೇ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಯುಪೈ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ಫಾರ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 108, the functional role played by an organism where it lives. ಮಿಕ್ಕ ಉಳಿದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ರಾಂಗ್ ಇದೆ. Now we are moving on to question number 109. Natality refers to ಅಂತ ಇದೆ. ಈಗ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು mortality ಅಂದ್ರೆ ಡೆತ್ ರೇಟ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಲೀವಿಂಗ್ ದ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಎಂಟ್ರಿಂಗ್ ದಿ ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಮ್ಮಿಗ್ರೇಷನ್, ಬರ್ತ್ ರೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ನೆಟಾಲಿಟಿ. ನೆಟಾಲಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಹುಟ್ಟುವ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಆಯ್ತಾ ನೆಟಾಲಿಟಿ ಅಂತೀವಿ, ಸತ್ತ ರೇಟ್ ಅನ್ನ ಮೋರ್ಟಾಲಿಟಿ ಅಂತೀವಿ. ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ಗೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಇಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತೀವಿ. ಒಂದು ಹ್ಯಾಬಿಟೇಟ್ ಇಂದ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಅಂತ. ಡೆತ್ ರೇಟು ಎಮಿಗ್ರೇಷನ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇದ್ರೆ, ಇಮ್ಮಿಗ್ರೇಷನ್ ಬರ್ತ್ ರೇಟು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಡೆನ್ಸಿಟಿಗೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ ಫಾರ್ 109. Now we are moving on to question number 110. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಇದನ್ನ ಕೊಡ್ಲಾಗಿದೆ, ಡೇಟಾವನ್ನ ಕೊಡ್ಲಾಗಿದೆ. ಅವ್ರೇನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಪ್ರೈಮರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಆಯ್ತಾ 610 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರೈಮರಿ PP ಬೇಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ 10 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಓಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ 60 ಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೈಮರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಬಂದು 60 ಗ್ರಾಮ್ಸ್, ಇದು ಜಾಸ್ತಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್ ಬಂದು 120 ಗ್ರಾಮ್ಸ್, 120 ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಒಂದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ಸ್. ಈಗೇನಾಯಿತು, this pyramid became inverted. So thereby this is a inverted pyramid of biomass. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರೋದ್ರಿಂದ they are measuring the dry weight. ಆಯ್ತಾ, ಬಯೋಮಾಸ್ ಅನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಡ್ರೈ ವೇಟ್ ಅನ್ನು ಮೆಷರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 110 ಗೆ whatever the data they have given, they are explaining inverted pyramid of biomass. Okay, so that is inverted pyramid of biomass. The first option is the correct one. Okay, pyramid of energy bandre, you know that always it has to be upright. Okay, then coming back here, so we will be moving over to question number 111. World's Ozone Day is celebrated on, World's Ozone Day is celebrated on 16th September. ಆಯ್ತಾ, ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಿನ 16ನೇ ತಾರೀಕನ್ನ ಆಯ್ತಾ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಓಝೋನ್ ಡೇ ಎಂದು ಆಯ್ತಾ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 111ಗೆ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಓಝೋನ್ ಡೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಆನ್ 16th September. So we are moving on to question number 112. Which of the following is commonly used as a vector for introducing the DNA fragments in human lymphocytes? This particularly we have discussed with reference to gene therapy. Gene therapy alli aita human B lymphocyte galige aita ಅಡಿನೋಸೈನ್ ಡಿಅಮೀನೇಸ್ ಎಂಜೈಮಿನ ಜೀನ್ ಅನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ we will be using retrovirus. The retrovirus are the vectors that are used especially to introduce the DNA fragment in humans into human lymphocyte. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಫಸ್ಟ್ ಜೀನ್ ಥೆರಪಿನ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅಡಿನೋಸೈನ್ ಡಿಅಮೀನೇಸ್ ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ. ಅದು ಅಡಿನೋಸೈನ್ ಡಿಅಮೀನೇಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಎಂಜೈಮು,
ಅದು ಪ್ರಾಪರ್ ಫಂಕ್ಷನಿಂಗ್ ಆಫ್ ನರ್ವಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಬೇಕಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಜೀನನ್ನು ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ ಯಾರು ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಸಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ADA ಡಿಫಿಷಿಯನ್ಸಿ, ಅವರ ಬಿ ಲಿಂಫೋಸೈಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಜೀನ್ಸನ್ನು ರಿಟ್ರೋವೈರಸ್ಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಅವುಗಳಿಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಮಾಡಿ ದೆನ್ ಪೀರಿಯಾಡಿಕ್ ಇನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದರೆ that gene therapy can be controlled. That is how the first gene therapy was done on a 4-year-old girl in the year 1990. Okay, so we are now moving over to question number 113. Okay, so in India, organization responsible for assessing the safety of introducing genetically modified organisms for public use is, so it is ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ Genetic Engineering Approval Committee, GEAC. It is an organization that looks after the research in the field of biotechnology and also to introduce genetically modified organisms for the public usage. A new variety of rice was patented by a foreign company, that is American company. Through such varieties have been present in India though such varieties have been present in India for a long time. This is related to Basmati rice. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಬೆಳೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 27 ಅಂತಹ ವೆರೈಟೀಸ್ಗಳು ನೋನ್ ವೆರೈಟೀಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಈಗ ಇನ್ನೂ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ಬಾಸುಮತಿ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್, ಇಂಡಿಯನ್ ಫಾರ್ಮರ್ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಬಾಸುಮತಿ ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸೆಮಿ ಡ್ವಾರ್ಫ್ ವೆರೈಟಿ ಆಫ್ ರೈಸ್ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನೇ ಇನೋವೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಂಡಿಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಅಮೇರಿಕನ್ ಕಂಪನಿ ಪೇಟೆಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರೋ ಬಗ್ಗೆ ದಿಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಈಸ್. ಓಕೆ, so then we'll be moving on to 116, question number 116. Okay, select the correct match anta ide. Ribozyme anta ide. Ribozyme andre it's an especially ರೈಬೋಸೋಮಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಂಜೈಮ್ ಅಂತ. ಸೊ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಂಜೈಮ್ ಇರ್ತದೆ? RRNA, 23S rRNA, which is present in larger subunit of the ribosome, will act as a catalyst to form the peptide bond between amino acids. ಅಮೈನೋ ಆಸಿಡ್ಗಳ ನಡುವೆ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಗೆ ಆಯ್ತಾ 23S rRNA which is present in larger subunit of ribosome will act as a catalyst. ಇದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ರೈಬೋಸೋಮಲ್ RNA ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, F2 ಇಂಟು ರೆಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್. ಆಯ್ತಾ, F2 ಇಂಟು ರೆಸೆಸಿವ್ ಪೇರೆಂಟ್ ಆದ್ರೆ ಇದು ಟೆಸ್ಟ್ ಕ್ರಾಸ್, ಅದು ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಅಲ್ಲ. ಡೈಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕ್ರಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ it is a cross between two individuals which are differing in two aita characters or two pairs of contrasting characters. That's the thing. Okay, TH Morgan transduction anta kodlagide. TH Morgan linkage na ಕಂಡಿಡಿದ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಡಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕಂಡಿಡಿದವರು ಜಿಂಡರ್ ಹಾಗೂ ಲೆಡರ್ಬರ್ಗ್ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್. ಗ್ರೆಗರ್ ಮೆಂಡೆಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತಪ್ಪು. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕಂಡಿಡಿದದ್ದು ಫೆಡರಿಕ್ ಗ್ರಿಫಿತ್. ಮೆಂಡೆಲ್ ಕಂಡಿಡಿದದ್ದು ಮೆಂಡೆಲ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಜೆನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆಂಡಲಿಸಮ್. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 115 115 ಅಲ್ಲಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ರೈಬೋಸೈಮ್ is the nucleic acid. Okay, then we will be moving over to question number 116. 116ನೇ question. Use of bioresources
by multinational companies and organization without authorization from concerned country and its people is called. ಓಕೆ, ಆ ದೇಶದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಜನಗಳ ಆಯ್ತಾ ಪರ್ಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಆ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ, ಆ ದೇಶದ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ನ ಆಥರೈಸೇಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಬಯೋ ರಿಸೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಬಯೋಪೈರಸಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಬಯೋಪೈರಸಿ. ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗಳು ಸಿಂಪಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ಗಳಾಗಿ ಬ್ರೇಕ್ ಡೌನ್ ಆಗೋದನ್ನ ಬಯೋಡಿಗ್ರೇಡೇಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ, ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 116ಗೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಬಯೋಪೈರಸಿ. ಓಕೆ, ಆ ಬಯೋಪೈರಸಿಯನ್ನು ತಡೆಯೋಕ್ಕೋಸ್ಕರನೇ ಇಂಡಿಯಾದವರು ಬಯೋಪೇಟೆಂಟ್ ಬಿಲ್ಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಮೆಂಡ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು. Now we are moving on to question number 117. 117ನೇ question. Okay, the correct order of steps in polymerase chain reaction. Polymerase chain reaction is a process of amplifying a DNA. ಒಂದು ಕಾಪಿ ಆಫ್ DNA ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೆ ಬಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಪೀಸ್ ಆಫ್ DNA ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರೋಸೆಸ್ಸೇ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಈ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ ಚೈನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ಅನೀಲಿಂಗ್, ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಡಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡೆಡ್ DNA ಯನ್ನು ಹೀಟ್ ಮಾಡಿ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡೋದೇ ಡಿನ್ಯಾಚುರೇಷನ್. ಮತ್ತೆ ಅದರ 3' ಎಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರೈಮರ್ಗಳ ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದೇ ಅನೀಲಿಂಗ್. ಆ ಪ್ರೈಮರ್ಗಳಿಂದ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋದು ಯೂಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಕ್ ಪಾಲಿಮರೇಸ್ is extension. So denaturation, annealing and extension is that is a proper order of the steps. So thereby first option is correct, remaining are wrong. Now we are on to question number 118. 118ನೇ question. Secondary xylem and secondary phloem in dicot stem are produced by ಅಂತ ಇದೆ. ಇದು ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ವೆಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಅದನ್ನ ಫೆಸಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಲ್ ಅಂತೀವಿ. ದರ್ ಇಸ್ ಎ ಕೇಂಬಿಯಲ್ ರಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೀಲಾರ್ ರೀಜನ್. ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಸ್ಟೀಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀಬೋದು. ವ್ಯಾಸ್ಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಫೆಸಿಕ್ಯುಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ, ಸ್ಟೀಲಾರ್ ಕೇಂಬಿಯಂ ಅಂದ್ರೂ ಒಂದೇ. ಓಕೆ, and it is the one, it will cut off the cells towards outside, which is secondary phloem, and it cuts off the cell towards inside, which we call them as secondary xylem. You also know that secondary xylem is added more than secondary phloem. So thereby question number 118 ge correct answer bandu vascular cambium. That's the correct answer. Now we are moving on to question number 119. Pneumatophores occur in ಅಂತ ಇದೆ. Pneumatophores ಅಂದ್ರೆ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ, ದ ರೂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಅಬೌವ್ ದ ಏಸ್ ಆಯ್ತಾ. ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಫೋಟೋಟ್ರೋಪಿಕ್, ನೆಗೆಟಿವ್ಲಿ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್. ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಲಿ ಜಿಯೋಟ್ರೋಪಿಕ್, ಯಾವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಭೂಮಿ ಒಳಗಡೆಗೆ ಬೆಳೀತಾ ಹೋಗ್ತದೆ. ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮೆಟೋಫೋರ್ಸ್ಗಳು ಭೂಮಿಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆ. ಹ್ಯಾಲೋಫೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಇವು ವಾಟರ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಅವಿಸೀನಿಯಾ, ರೈಸೋಪೋರಾ ಈ ತರ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೂವ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳು ಮಾರ್ಷಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತವೆ. ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತವೆ. ವಾಟರ್ ಲಾಗ್ಡ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ their roots will not get the oxygen for respiration. That is the reason why they produce the root above the soil surface, and such roots are called as pneumatophores. So pneumatophores ಗಳು
ಯಾವುದರಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಲೋಫೈಟ್ಸ್ ಇಂದ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು ಹ್ಯಾಲೋಫೈಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಇವು ಬಹಳ ಸಾಲ್ಟಿ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾವೆ, ಸಮುದ್ರದ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಾವೆ, ಬ್ಯಾಕ್ ವಾಟರ್ ಇರ್ತದೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಂತಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಕಡೆ ಇವು ಬೆಳೀತವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ರೂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ above the soil. Such roots we call them as nematophores, can also be called as breathing roots. They are produced by halophytes. Question number 119 ಗೆ second option, that is halophyte, is the answer. Okay. So then we are moving on to question number 120. Sweet potato, ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಗೆಣಸು ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಗೆಣಸು is a modified, ಆಯ್ತಾ, adventitious root. ಅದೇ ಅವ್ರೇನಾದ್ರು ಬರೀ ಪೊಟೆಟೋ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಾಡಿಫೈಡ್ ಸ್ಟೆಮ್. ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ಪೊಟೆಟೋನೇ ಆದ್ರೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಮಾಡಿಫಿಕೇಶನ್. ಆಯ್ತಾ, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಟ್ ಪೊಟೆಟೋ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಯ್ತಾ, ಇದು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಗೆಣಸು ಅಂತೀವಿ. ಆಯ್ತಾ, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಮಾಡಿಫೈಡ್ adventitious root. It's a modified adventitious root. ಈ ರೈಸೋಮ್ ಎಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಜಿಂಜರ್. ಆಯ್ತಾ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಆಯ್ತಾ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ರೈಸೋಮ್. ವೆಲ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗ್ಯೂಲ್. ಕಮಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 120th ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನು? ಅಡ್ವೆಂಟೇಷಿಯಸ್ ರೂಟ್. ನೌ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 122. Which of the following statement is correct anta idu? Which of the following statement is correct anta idu? First statement nodri, ovules are not enclosed by ovary walls in gymnosperm. That's correct. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಓವ್ಯೂಲ್ಸ್ ಗಳು ಓವರಿ ವಾಲ್ ಇಂದ ಕವರ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್. ನಾವೇನಂತೀವಿ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ನ? ನೇಕೆಡ್ ಸೀಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ. ನೇಕೆಡ್ ಸೀಡೆಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಸೀಡು ನೇಕೆಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಫ್ರೂಟ್ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಓವ್ಯೂಲ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಸೀಡ್, ದ ಓವರಿ ಇನ್ ಟರ್ನ್ ವಿಲ್ ಡೆವಲಪ್ ಇಂಟು ಫ್ರೂಟ್. ಸಿನ್ಸ್ ಓವರಿ is not there, only ovule is there, you have seed, not the fruit. That is correct. First statement correct. Second state option note, stems are usually unbranched both in cycas and citrus. ಸೈಕ್ಯಾಸು ಸಿಡ್ರಸ್ ಎರಡು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಅವ್ರು ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಎರಡರಲ್ಲೂ ಸ್ಟೆಮ್ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್. ಇದು ತಪ್ಪು ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೈಕ್ಯಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಬ್ರಾಂಚ್, ಒಂಥರ ಅದು ಮಿನಿಯೇಚರ್ ಕೊಕೊನೆಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಇದ್ದಂಗೆ ಇರ್ತದೆ, ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದು, ಬಹಳ ಟೈಮ್ ತಗೊಳುತ್ತೆ ಬೆಳೆಯೋದಕ್ಕೆ. ಸಿಡ್ರಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬ್ರಾಂಚ್. ಸಿಡ್ರಸ್ ಇಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್, stems are usually unbranched in both cycas and citrus is wrong. So it is unbranched in cycas but branched in citrus. Next one, horse tails are gymnosperm anta kottida. Horse tails ಅನ್ನೋದು ನಾವು ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಂತೀವಿ? ಸೈಲೋಟಮ್. PSILOTUM, ಸೈಲೋಟಮ್ ಅಂತ. ಸೈಲೋಟಮ್ ಅನ್ನೋದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಗಳನ್ನು ಹಾರ್ಸ್ ಟೈಲ್ ಅಂತೀವಿ. ದೇ ಆರ್ ದಿ ಟೆರಡೋಫೈಟ್ಸ್. ಮೆಡಿಸನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ, ಸ್ಕಿನ್ ಕೇರ್ಗೆಲ್ಲ ಅದು ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸೈಲೋಟಮ್. ಓಕೆ, ಅದು ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ ಅಲ್ಲ, ಟೆರಡೋಫೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್, ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಸಲಾಚಿನೆಲ್ಲಾ ಈಸ್ ಹೆಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವಿನಿಯಾ ಈಸ್ ಹೋಮೋಸ್ಪೋರಸ್. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟು ಕೂಡ ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬೋತ್ ಸಲಾಚಿನೆಲ್ಲಾ ಅಂಡ್ ಸಾಲ್ವಿನಿಯಾ ಆರ್ ಹೆಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಎರಡೂ ಸಹ ಮೆಗಾಸ್ಪೋರ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋಸ್ಪೋರ್ ಎರಡನ್ನೂ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬೋತ್ ಆರ್ ಹೆಟಿರೋಸ್ಪೋರಸ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಅಗೇನ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಡಿಸ್ಕಸಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 121. For 121 question, 21st question, the proper answer is the first option, that is ovules are not enclosed by ovary wall in gymnosperm. Now we are moving over to question number 122. Select the wrong statement anta ide. Select the
ರಾಂಗ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ರಿ, ಏನಿದೆ? ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಆರ್ ದ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೊನೆರಾ. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಆರ್ ಪವರ್ ಹೌಸ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಲ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೊನೆರಾ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಮೊನೆರಾದಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ ಇರಲ್ಲ? ಮೊನೆರಾ ಆರ್ ಪ್ರೊಕ್ಯಾರಿಯೋಟ್ಸ್. ಮೆಂಬ್ರೈನ್. ಮೈಟೋಕಾಂಡ್ರಿಯಾ is a membrane bound cell organelle. It is not present in Monera. Correct. Pseudopodia are locomotory and feeding structures in sporozoans. ಈ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಅರ್ಧ ಸರಿ ಇದೆ. Pseudopodia are locomotory and feeding structures in amoeba. ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ಸ್ಪೋರೋಝೋವನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಪೋರೋಝೋವನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಸಾರ್ಕೋಡೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಮೀಬಾ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಎ ಗ್ರೂಪ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾರ್ಕೋಡೈನಾ, whereas ಸ್ಪೋರೋಝೋವನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಪ್ಲಾಸ್ಮೋಡಿಯಂ ಬರುತ್ತೆ ಸ್ಪೋರೋಝೋವನ್ಸ್. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮಶ್ರೂಮ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸಿಟಿಸ್. ಮಶ್ರೂಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ಯಾಸಿಕಸ್, ಇಟ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸಿಟಿಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್. Cell wall is present in the members of the fungi and plantae. ಆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಸರಿ. ಫಂಗೈ ಅಲ್ಲಿ ಕೈಟಿನ್ ಇರುವಂತ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಪ್ಲಾಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸೆಲ್ ವಾಲ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 122 ನಲ್ಲಿ ದ ರಾಂಗ್ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಸೂಡೋಪೋಡಿಯಾ ಆರ್ ಲೋಕೋಮೋಟರಿ ಅಂಡ್ ಫೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಸ್ಪೋರೋಝೋವನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪು. ಓಕೆ, now we are moving over to question number 123. 123ನೇ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಕ್ಕರಿನ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಅಂತೀವಿ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿಯನ್ ಥಿಕನಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ಕ್ಯಾಸ್ಪೆರಿ ಅನ್ನೋ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್ ನ ವಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ಶೇಪ್ಡ್ ರೇಡಿಯಲ್ ಹಾಗೂ ಇನ್ನ ಟ್ಯಾಂಜೆನ್ಷಿಯಲ್ ವಾಲ್ ಮೇಲೆ, ಆಯ್ತಾ, ಈ ಥಿಕನಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ಥಿಕನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಿತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿಯನ್ ಥಿಕನಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದಿಸ್ ಥಿಕನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಅಲೋ ದ ವಾಟರ್ ಟು ಪಾಸ್. ಆದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತು, ಪ್ರೋಟೋಸೈಲಮ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಟು ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಥಿಕನಿಂಗ್ ಇರಲ್ಲ. ಅಂತ ಥಿಕನಿಂಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಂಡೋಡರ್ಮಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅವುಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವಾಟರ್, ಆಯ್ತಾ, ಕಂಡಕ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕ್ಯಾಸ್ಪೇರಿಯನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಸ್ ಆರ್ ಅಕ್ಕರ್ ಇನ್ ದ ಸೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಡರ್ಮಿಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನೌ ವಿ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಆನ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 124. 124. So the plants having little or no secondary growth. ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಆಯ್ತಾ, ಲಿಟಲ್ ಅಥವಾ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್ ಇರಲ್ಲ, ನೋ ಸೆಕೆಂಡರಿ ಗ್ರೋತ್? ಆಕ್ಚುಲಿ ಗ್ರಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರಲ್ಲ. ಗ್ರಾಸಸ್ ಮಿಕ್ಕದ್ರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ಸ್, ಕೋನಿಫರ್ಸ್ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಎಂಜಿಯೋಸ್ಪರ್ಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಡೆಸಿಡಿಯಸ್ ಅಂದ್ರೆ the one that shed their leaves during summer season. ಗ್ರಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಬರಲ್ಲ ಗ್ರಾಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ cambium is absent. Cambium is absent. So grasses are the monocots. In monocots the secondary growth is absent. So question number 124th again, ಆಯ್ತಾ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು grasses. Okay, so now we are moving on to question number 125. 125. Which one is wrongly matched anta ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ಜಮ್ಮಾ ಕಪ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಮಾರ್ಕೆನ್ಶಿಯಾ. ಮಾರ್ಕೆನ್ಶಿಯಾ ಇಸ್ ಎ ಬ್ರಯೋಫೈಟ್, ಅದರಲ್ಲಿ ಜಮ್ಮಾ ಕಪ್ಸ್ ಇದೆ. ಅದು ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಪ್ರಾಪಗೇಷನ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲೋರೆಲ್ಲಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಫಾರ್ಮರ್ಲಿ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ಗೆ, ನೌ ಇಟ್ ಹಸ್ ಬೀನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಟು ಪ್ರೊಟಿಸ್ಟಾ. They are unicellular organisms. Exactly correct. Biflagellate zoospore brown algae irutte, adu kuda correct. Polysyphonia bandu red algae. ಆ ರೆಡ್ ಆಲ್ಗೆಲಿ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಇಮ್ಮೊಟೈಲ್, ದೇ ಡು ನಾಟ್ ಮೂವ್. ಆಯ್ತಾ, ಹಾಗಾಗಿ
ಯೂನಿಫ್ಲಾಜೆಲೇಟ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ತಪ್ಪು. ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಫ್ಲಾಜಿಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್. ಸೊ ಈ ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 125 ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಪ್ಷನ್, ಥರ್ಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಮೂರೂ ಸರಿ ಇದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂನಿಫ್ಲಾಜೆಲೇಟ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ಆಯ್ತಾ ಪಾಲಿಸೈಫೋನಿಯಾ ಇಸ್ ರಾಂಗ್ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ಇಮ್ಮೋಟೈಲ್, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫ್ಲಾಜೆಲೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಓವರ್ ಟು ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 126, 126ನೇ ಕ್ವಶನ್. ಮ್ಯಾಥ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್. ಹರ್ಬೇರಿಯಂ ಅಂತ ಇದೆ. ಹರ್ಬೇರಿಯಂ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲೇಸು. ಇಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ದ ಡ್ರೈಡ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ ಮೌಂಟೆಡ್ ಆನ್ ಎ ಶೀಟ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್. ಒಂದು ಶೀಟ್ ಮೇಲೆ ಹರ್ಬೇರಿಯಂ ಶೀಟ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಪ್ರಾಪರ್ ಆಗಿ ಡ್ರೈ ಮಾಡಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಲೇಬಲಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಅದರ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಹರ್ಬೇರಿಯಂ ಶೀಟ್ಗಳನ್ನು ಒಂದು ಕಡೆ ಇಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನೇ ಹರ್ಬೇರಿಯಂ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಎರಡನೇ ಆಪ್ಷನ್ ಕೀ ಅಂತ ಇದೆ. ಎ ಬುಕ್ಲೆಟ್ ಕಂಟೈನಿಂಗ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್. ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಕಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಕಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಬರೋದೇ ಕೀನಲ್ಲಿ. ನಮಗೆ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಇದು ಬಹಳ ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದ ಕೀ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒನ್ ಫಾರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಎನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ದೇರ್ ಬೈ, ಸೊ ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ ಫೋರ್ತ್, ಎ ವಿಲ್ ಬಿ ದ 3, ಬಿ ವಿಲ್ ಬಿ ದ 4. ಮೂರನೇ ನೋಡ್ರಿ, ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲೇಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ಡ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. ಆಯ್ತಾ, ಕೆಲವುದನ್ನ ಪ್ರಾಣಿಗಳನ್ನ ಸ್ಟಫ್ ಮಾಡಿ ಇಡ್ಬೋದು, ಕೆಲವುದನ್ನ ಫಾರ್ಮಲಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಓಕೆ, ಆ ರೀತಿ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಂತಹ ಸ್ಪೆಸಿಮನ್ಗಳನ್ನ ಇಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಅಂತೀವಿ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಸಿ ಇಸ್ 1. ಸೊ ಡಿ ಕೆಟಲಾಗ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಲಿಸ್ಟ್ ದಟ್ ಎನ್ಯೂಮರೇಟ್ಸ್ methodically all the species found in area with brief description aiding in ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಬ್ರೀಫ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕೆಟಲಾಗ್ ಅಂತ. ಸೊ A3, B4, C1, D2. A3, B4 ಆಯ್ತಾ, C1, D2. Second option is correct. So now we are moving on to question number 127. 127ನೇ question. Winged pollens are present in ಅಂತ ಇದೆ. ವಿಂಗ್ಡ್ ಪೋಲನ್ಸ್ಗಳು ಯಾವ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ? ಓಕೆ, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್? ಏನೇನು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಸೈಕ್ಯಾಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆಯ್ತಾ, ಮಸ್ಟರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮ್ಯಾಂಗೋ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಪೈನಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿಂಗ್ಡ್ ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಇರೋದು ಪೈನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ. ವಿಂಗ್ಡ್ ಪೋಲನ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಪೈನಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಪೈನಸ್ ಇಸ್ ಅ ಜಿಮ್ನೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ವಿಂಗ್ಡ್ ಪೋಲನ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, so we are now on to the question number 128. After karyogamy by meiosis, the spores are exogenously produced ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬೆಸಿಡಿಯೋಮೈಸಿಟಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬೆಸಿಡಿಯಂ ಅಂತಕ್ಕಂತಹ ಫ್ರೂಟಿಂಗ್ ಬಾಡಿ ಇರುತ್ತೆ. ಬೆಸಿಡಿಯಂ ಅನ್ನೋದು ಓಕೆ ಸ್ಪೊರಾಂಜಿಯಂ, ಸ್ಪೋರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸಿಂಗ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಗಳು ಯುನೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಬೋತ್ ಆರ್ ಹ್ಯಾಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಈ ಯೂನಿಯನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಏನಂತೀವಿ? ಕ್ಯಾರಿಯೋಗೆಮಿ ಅಂತೀವಿ. ಆಗ ಒಂದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಫಾರಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದು ಡಿಪ್ಲಾಯ್ಡ್. ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಲ್ಲಿ ಬೆಸಿಡಿಯಂ. ಮುಂದೆ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಗೋ meiosis to produce 4 haploid cells and each one will develop into a spore.
which we call them as basidiospores. So these basidiospores are exogenously produced on basidiocarp. Basidiocarp. So answer ಏನಿದಕ್ಕೆ? Okay. So it is agaricus. Agaricus. ಇದನ್ನೇ ನಾವು mushroom ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Okay. So that is the one. And now we are moving on to, so question number 128 ಅಲ್ಲಿ. Question number 128 ಅಲ್ಲಿ, after karyogamy followed by meiosis, spores are produced exogenously in agaricus, that is mushroom. Now we are on to question number 197. Sorry, 129. Question number 129. What is the role of NAD plus in cellular respiration? ಒಂದು ಸೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಆಗುವಾಗ NAD ಪ್ಲಸ್ ಇದರ ರೋಲ್ ಏನು? ಯು ನೋ ದಟ್ ಇಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಸ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಕ್ಯಾರಿಯರ್. ಸೊ NAD ಆಯ್ತಾ, ನಿಕೋಟಿನಮೈಡ್ ಅಡಿನೈನ್ ಡೈನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೋಟೈಡ್, nicotinamide adenine dinucleotide will act as electron carrier. Electron carrier. Okay, that is what exactly it is. And now we are on to question number 131. Noora Muattu. Oxygen is not produced during photosynthesis by anta ide. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಏನು? ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಆದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾವು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಬರೆಯುವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಹೇಗೆ ಬರಿತೀವಿ? CO2 ಪ್ಲಸ್ H2O ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬರೆದು ಸನ್ಲೈಟ್ ಬರೆದು ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಲೋರೋಫಿಲ್ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತೀವಿ C6H12O6 ಪ್ಲಸ್ O2 ಅಂತ. ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಿಂಗೆ ಬರೀತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬೈ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್. ನಾಸ್ಟಾಕು, ಚಾರ, ಸೈಕ್ಯಾಸ್ ಆ ಮೂರಲ್ಲೂ ಇದೇ ಥರ ಇದು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರೀನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು? ಗ್ರೀನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗ್ರೀನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಎನಾಕ್ಸಿಜನಿಕ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಎನಾಕ್ಸಿಜನಿಕ್ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಲ್ಫೈಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕಮ್, ಬದಲಾಗಿ ಸಲ್ಫರ್ ಫಾರಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನೇ ರಿಲೀಸ್ ಆಗದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಾದ್ರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ಗ್ರೀನ್ ಸಲ್ಫರ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. Now we are on to question number 131. Pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having a temperature of. So ಇದು ಕೇಳಿದ ತಕ್ಷಣ -196 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್. ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ -196 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಪೋಲನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಅನ್ನ ಕ್ರಯೋ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೀತೀವಿ. ಪೋಲನ್ ಗ್ರೈನ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಸೆವೆರಲ್ ಇಯರ್ಸ್ ಇನ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಟೆಂಪರೇಚರ್ ಆಫ್ -196 degree centigrade. That's the correct answer. Now we are moving on to question number 132. In which of the following forms is iron absorbed by plants anta ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಐರನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅಬ್ಸಾರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಫಾರಮ್ ಆಫ್ ಫೆರಿಕ್, Fe3+ ಅಂತೀವಿ. ಫೆರಿಕ್ ಫಾರಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಐರನ್ ಅನ್ನ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ಗಳು ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫೆರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ,
So question number 132 ge answer is ferric. Now we are on to question number 133. Double fertilization is. Double fertilization is. Double fertilization ಅನ್ನೋದು angiosperm reproduction in angiosperm flowering plants ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಸೊ ಪೋಲನ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಎರಡು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ಗಳು ಆಯ್ತಾ ಎಂಬ್ರಿಯೋಸ್ಯಾಕಿನ ಆಯ್ತಾ ಮೈಕ್ರೋಪೈಲ್ ಎಂಡಿಂದ ಎಂಟರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟು ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸೈನರ್ಜಿಡ್ಸ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸೈನರ್ಜಿಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಪಿಲಿಫಾರಮ್ ಆಪರೇಟಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಎಗ್ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಸಿನ್ಗ್ಯಾಮಿ ಅಂತೀವಿ. ಇನ್ನು ಉಳಿದಂತ ಒಂದು ಮೇಲ್ ಗ್ಯಾಮಿಟ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎರಡು ಪೋಲಾರ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯೈ ಜೊತೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿನ್ಗ್ಯಾಮಿ ಹಾಗೂ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನಾವು ವಿ ಕಾಲ್ ದಟ್ ಆಸ್ ಡಬಲ್ ಫರ್ಟಿಲೈಸೇಷನ್. ಮುಂದೆ ಸಿನ್ಗ್ಯಾಮಿ ಇಂದ ಫಾರಮ್ ಆದಂತಹದ್ದು ಝೈಗೋಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಎಂಬ್ರಿಯೋ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರಿಪಲ್ ಫ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ ಫಾರಮ್ ಆಗಿದ್ದು ಪ್ರೈಮರಿ ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಸ್ಪೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಡೆವಲಪ್ಸ್ ಇಂಟು ಎಂಡೋಸ್ಪರ್ಮ್. ಸೊ 133rd ಕ್ವಶನ್ಗೆ syngamy and triple fusion. All the remaining one are wrong. Okay. So then we are moving on to the question number 134. Which of the following element is responsible for maintaining turgor in cell? ಆಯ್ತಾ, turgor in cell. ಸೊ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಟೊಮ್ಯಾಟಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಹೇಳುವಾಗ ಸನ್ಲೈಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಬಾರ್ ಹೆಚ್ ಪ್ಲಸ್ ಎಟಿಪೇಸ್ ಎಂಜೈಮ್ ಒಂದು ಕ್ಯಾರಿಯರು ಆಯ್ತಾ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಗಾರ್ಡ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಇಂದ ಹೊರಗಡೆಗೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಎಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಫ್ಲಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇನ್ಫ್ಲಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಟರ್ಗರ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಅಂಡ್ ವೆನ್ ದಿ ಸೆಲ್ಸ್ ಬಿಕಮ್ ಟರ್ಗರ್ ದೇ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಓಪನಿಂಗ್. So thereby illi the potassium is the one that is helpful for maintaining the turgor in cells. Now we are on to question number 135. Question number 135. Which of the following plant shows very close relationship with a species of moth where none of the two can complete its ಲೈಫ್ ಸೈಕಲ್ ವಿತೌಟ್ ದ ಅದರ್? ಇಲ್ಲಿ ಯುಕ್ಕಾ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಇದೆ ಪ್ರನೂಬಾ ಅಂತ. ಸೊ ಯುಕ್ಕಾ ಅಂಡ್ ಪ್ರನೂಬಾ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾತ್. ಓಕೆ, ದೇ ಶೋ ಎ ವೆರಿ ಕ್ಲೋಸ್ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್. ಓಕೆ, ವೇರ್ ದ ಟೂ, ದ ಪ್ರನೂಬಾ cannot complete its life cycle without yucca and yucca cannot complete the life cycle without pranuba. So thereby so coexistence ಗೆ ಅವು ಬಹಳ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಎವಲ್ಯೂಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಎವಾಲ್ವ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅವೇನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾಣೆ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಆಟೋಮೆಟಿಕಲಿ ಕಾಣೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಕೋ ಎಕ್ಸ್ಟಿಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಯುಕ್ಕಾ ಇಸ್ ಅ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ಸೆಕ್ಟ್ ಬಂದು ಪ್ರನೂಬಾ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಸ್ ಅವರ್ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಫ್ರಮ್ question number 91 to 135. Okay.